challenge this time. This time challenge is very different than I want to create a patriotism among the people. So it is very special for youngsters and youth because the person who crossed 18 years of old will get register their name in voter list, so that if they will use their vote in a right person for a right time in a for a right contestant, we will have a nice society. That nice society create a nice nation, and the nice nation creates a patriotism among everyone, and that makes us to makes in a correct fruitful life. And we have to also make peace, prosperity, and harmony, and we expect everything will be good. And don't sold out by anyone in the competition of this election list, because if your vote validation is 5 years, so that don't waste your vote unnecessarily. Then you have to choose before, and you have to think twice before you are going to cast off your vote. So that I'm definitely it will work. So that I'm requesting everyone, the youngster and youth star of India, I'm requesting everyone to take this part as your challenge, and you have to elect a nice person, a new person, because you have to survive under under political surveillance for 5 years. So if you are casting your vote, does it mean you have to abide by the politician 5 years? So don't waste yours, don't waste your vote for this small thing. I'm requesting everyone to take this challenge. I'm taking challenge for myself. I'm also requesting everyone to take this challenge after you, and you can elect a right person in a right time. To if you will elect a right person, so many beneficiaries there, so many beneficiaries are there. Uh, the beneficiaries will help you every time, and without corruption, without bribe, and the employment will grow, and we can see everywhere the good things will be happen, and that will welcomes, and our new generation will also come, and they will their life will be very happy, and we can see that. So I am requesting everyone use this on the occasion of 25th January as a National Voters Day, so that be a part in it, and you have to show your role in it, and you have to elect a correct person when election competitions will come. So I hope you will take my path to lead a correct society. You have to use your vote for a right person. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు గునిగంటి కమలాకర్, మహబూబాబాద్ జిల్లా మహబూబాబాద్ పట్టణం. ఓటర్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ సందేశాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మనది ప్రజాస్వామిక దేశం కాబట్టి ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజలే ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశం. ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశాన్ని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి ఆ రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరుస్తూ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశం మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోవడం అంటే ప్రతి ఒక్కరం ఓటు హక్కుని వినియోగించుకొని మంచి పాలకుని, నిర్దేశకుని నియమించుకొని మన దేశ భవిష్యత్తుని కాపాడే కర్తవ్యాన్ని కూడా తనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మన అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించుకోవడం కోసం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవడం కోసం తప్పనిసరిగా మనమందరం 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి. ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని ఎడల అసమర్థతగా ఈ రాజ్యాంగాన్ని వ్యతిరేకించిన వ్యక్తిగా మిగిలిపోతారు. కాబట్టి 18 సంవత్సరాలైనటువంటి యువతీ యువకులందరూ కూడా ఓటు హక్కుని వినియోగించుకొని మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకునే కర్తవ్యాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి దండం పెట్టి చెప్తున్నాను, ఓటు హక్కుని వినియోగించుకొని ఈ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణని కాపాడతారని చెప్పేసి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఓటు అది నీ భవిష్యత్తుకు తొలిమెట్టు. మన జీవితం బంగారు భవితం కావాలంటే రాజ్యాంగం మనకిచ్చినటువంటి ఓటు హక్కును మనందరం వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పేద, ధనిక, కుల, మతం, లింగవర్గ విభేదం లేకుండా అందరూ కలిసి ఈరోజు మనం ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని అవినీతి లేని సమాజాన్ని ఈరోజు మనం నిర్మించాల్సినటువంటి అవసరం ఈరోజు ఎంతైనా ఉందనే విషయం ఈరోజు మనందరం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. నీ ఓటు చాలా విలువైనది. దాని ఓ సీసాకో
ఓ బిర్యానీకో ఓ పచ్చనోటుకో అమ్ముకుంటే రేపు మన జీవితం కూడా ఒక పచ్చకామలు వచ్చి ఏ విధంగా మనం బాధపడతామో ఆ విధంగా పడాల్సినటువంటి అవసరం ఈరోజు ఉంటుంది. కాబట్టి ఓ ఓటర్ మహాశయ, మేలుకో, నీ ఓటు విలువ తెలుసుకో, నీ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా వినియోగించుకో, అవినీతి లేని సమాజాన్ని నిర్మించుకో. హాయ్ వ్యూయర్స్, ఐఎమ్ శ్రీనివాస్ గంటే. ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా వినియోగించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఓటు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ నాయకుడిని, మన పరిపాలించేటువంటి నాయకుడిని, ఒక మంచి నాయకుడిని ఎంచుకుంటేనే మన పరిపాలన సక్రమంగా జరుగుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని 100% ఓటు జరిగేలాగా చూసుకొని మరి మంచి నాయకుడిని, ఈ కరప్షన్ అనేటువంటిది లేకుండా మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకొని సుపరిపాలన జరిగేలాగా చూడాలని అది మనందరి కర్తవ్యం అని చెప్పుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Hi viewers, I am Lavanya, teacher of Progress High School. Today I want to share a few points about National Voters Day. So on 25th January we celebrated National Voters Day. Our country, India, is the largest country of democratic country. Democratic means to rule by the people. So we have a right to elect our leader. So in our country, every citizen above the age of 18 years can have a exercise their vote, and to create a better state, a better country, better nation, everybody must utilize your vote, and every vote is valuable, and it raises the dignity of the people, and it is a minimum obligation of every Indian. And one more thing, if you don't like to vote any party, if you don't like any leader, you can also give your vote for Nota. In 2014 our government has taken such a decision, and the government come to know how many members, how many people not voted, not like to any party. So don't be neglect, just be ready to give your vote. And finally, go together, grow together. Thank you. హలో డియర్స్, అందరికీ జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఏ రాష్ట్రానికైనా, ఏ గ్రామానికైనా, దేశానికైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒక శక్తివంతమైన నాయకుడిని ఎంచుకోవడం అనేది అందరి యొక్క బాధ్యత. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు తన యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్య భారతదేశంలోని కుల, మత, లింగ భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ తమ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే బాధ్యత ఉంది. ఒక భారతదేశం కానీ, ఒక దేశం కానీ, ఒక రాష్ట్రం కానీ అభివృద్ధి చెందాలంటే శక్తివంతమైన నాయకుడిని ఎంచుకోవడంలోని మన కర్తవ్యం చాలా అవసరం. సో ప్రతి ఒక్కరు తమ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ బాలరాజు ముదిరి. ముందుగా అందరికీ జాతీయ ఓటు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కును విధిగా వినియోగించుకోవాలి. 18 సంవత్సరాలు నిన్న యువకులు, స్త్రీ పురుషులు అందరూ ఓటు హక్కును తమ విధిగా వినియోగించుకొని మంచి నాయకుడిని ఎంచుకొని మంచి పరిపాలనా దక్షిణ ఎంచుకోవాలని నేను అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన చూసినట్టయితే మొన్న కార్పొరేట్ ఎలక్షన్లో 40% పోలింగ్ మాత్రమే జరిగింది. అలాంటిది రిపీట్ కాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఎంతైనా ఉంది. ఆ విషయాలు అందరూ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చూసుకోవాలి. Hi viewers, this is Kitan Nishant of Progress High School. Well friends, I am here to remind you all about NVD. Don't get confused, NVD means National Voters Day. This National Voters Day is celebrated throughout the country on 25th January since 2011. Actually, why this is celebrated is to mark the foundation day of the Election Commission of India, right? But the question what we need to answer is it important for we all citizens to follow this National Voters Day? Yeah, for this my answer is it is important because it encourages more young voters to take part in the political process and build stronger democracy in our country. Of course, we all know that India is the largest democratic country in the world itself, right? But in order to make it much stronger in terms of democracy, let all of us take a kind of a pledge on this National Voters Day, right? So let's need to just take up as well as follow it as well, right? So I just conclude by saying one quote:
Today's children are tomorrow's citizens, and these citizens are going to build a stronger nation. So my sincere request to all the viewers is, please feel responsible and participate in the elections and cast your valuable vote to build the stronger democratic nation, the great India. Mera Bharat Mahan. Jai Hind, and thank you, friends. హాయ్ ఎవ్రీబడి. ఈ ప్రజాస్వామ్యం మనకు కల్పించిన అత్యంత అరుదైన ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధమే ఈ ఓటు. సో ఈ ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోండి. ఈ ఓటును ఒక నోటు ద్వారా అమ్ముకొని ప్రజాస్వామ్యానికి తూట్లు పడవకండి, తర్వాత పాటలు పడకండి. సో అందరూ కూడా సరైన నాయకుడిని, సరైన నమ్మకమైన నాయకుడిని ఎన్నుకొని మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి, మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం. సో అందరు కూడా హ్యాపీ ఓటర్స్ డే. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ వ్యూయర్స్, నేను కరుణాకర్ రెడ్డి ఆర్ఏ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మాట్లాడుతున్నాను. రాజకీయ ప్రక్రియలో మరింత మంది యువకులు భాగస్వాములు అయ్యేందుకు వీలుగా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 25న జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. 1950 జనవరి 25 తేదీన భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనిని గుర్తుకు తెచ్చేలా, ఓటు హక్కు విలువను చాటి చెప్పేలా ఈ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించేది ఓటు మాత్రమే. ఈ మధ్యకాలంలో ఓటు హక్కు దుర్వినియోగం అవుతోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఓటు హక్కును వినియోగించడమే మానేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైంది. దయచేసి ఓటు హక్కును సక్రమంగా వినియోగించుకోండి. ఓటు అనేది కేవలం హక్కు మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. దిస్ ఇస్ కందిరామ. ఓటర్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రతి 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటర్ ఐడిని వినియోగించుకోవాలి. మంచిగా మనలో కలిసిపోయే ప్రజాప్రతినిధిని ఎన్నుకోవాలి. ఎవ్రీబడి, ఈ సమాజంలో ఓటు హక్కు అనేది ప్రతి పౌరుడికి ఒక ఆయుధం లాంటిది. ప్రతి పౌరుడు 18 సంవత్సరాలైన ప్రతి ఒక్క పౌరురాలు ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకొని ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ నాయకుడిని రచించాలంటే ఆ ఓటే ఒక ఆయుధం. మీ ఓటును సద్వినియోగం చేసుకొని మీ ఓటు ద్వారా మంచి నాయకత్వం నాయకుని ఎన్నుకొని ఈ సమాజానికి ఒక మంచి నాయకుడిని, ఒక మంచి పౌరుడిగా మీరు మీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నేషనల్ ఓటర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అందరికీ. హాయ్ వ్యూవర్స్, అందరికీ జాతీయ ఓటర్ హక్కు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఓటు హక్కు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకొని మంచి నాయకుల్ని ఎన్నుకోవాలి. అది ఒక పౌరుడిగా ప్రతి ఒక్క పౌరుని బాధ్యత. I am D. Sai Vikas. I am pursuing my graduation in Vagdev Engineering College. On this National Voting Day, I was very interested and eagerly waiting to cast my first vote. And I request every youth to be a part of this challenge. I request every youth to utilize your vote, because voting is necessary to select a correct politician or a correct leader to change this society. So be a part of this challenge. This is Subhash Chandra Bose, working as a NEET faculty in Bangalore. Happy National Voters Day. India is a democratic country. Every citizen has a basic right to vote. People have a right to select his leader to overcome they think he is capable of leading a nation, solve the problems of common people and bright about change. Just think once that if you do not come forward and choose the right leader, then the progress and development of the country will be hampered, and it will also affect the
people of the country. So choose the right leader. Happy National Voters Day. Thank you. Hi, I am Sudarshan Reddy from New Delhi. Wishing you all on National Voters Day. We should greet the Election Commission and salute their important role in our democracy. Vote is the powerful weapon for common man. So kindly, I am requesting all voters to participate in every election and cast their vote for right person to make better and a happy country. Jai Hind. Thank you. నేను మీ సింగారపు సతీష్, తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా. రేపు మనం ఓటర్స్ డే జరుపుకోబోతున్నాం. ఓటు అనే అటువంటి దాని గురించి ఒక 2 మాటలు మనం చెప్పుకుందాం. ఓటు అనే అటువంటి 2 తెలుగు అక్షరాల పదం ఓ2. ఇది భారతదేశ చరిత్రని మార్చగల పవర్ఫుల్, చాలా శక్తివంతమైనటువంటి పదం అని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మనకు వార్డు నెంబర్ కాంచి మొదలు పెడితే భారత రాష్ట్రపతి వరకు ఓటు హక్కు ద్వారానే మనం ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ ఓటు సంబంధించి ఎప్పుడు రావడం జరిగింది అంటే 2011 జనవరి 25న మనం ఓటర్స్ డేను నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అంతేకాకుండా రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ చైర్మన్గా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఓటు ఎవరికి ఉండాలనే దాని మీద చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ధనవంతులకే మాత్రమే ఓటు హక్కు ఉండాలి అని, లేదా వైశ్యులకే ఓటు హక్కు ఉండాలి, లేదా రాజకీయ నాయకులకి ఓటు హక్కు ఉండాలి అనేటువంటి ఆ సందర్భంలో అంబేద్కర్ గారు అజ్ఞానంతో కూడిన నిరక్షరాస్యతతో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సాధారణమైన పౌరునికి సైతం ఓటు హక్కు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది. అందువల్ల ఈరోజు భారతదేశంలో కుల, మత, లింగ విభేద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఓటు హక్కు ఇవ్వడం జరిగింది. హెచ్వి కామత్ గారు అజ్ఞానంతో నిరక్షరాస్యతతో ఉన్నటువంటి వాటికి ఓటు హక్కు ఇవ్వడం వలన భారత రాజ్యాంగం ముందుకు పోదు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే దానిని కొట్టివేస్తూ అయ్యంగారు, తమిళనాడు చెందినటువంటి వారు, ఆ రోజు ముసాయిదా కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ భారత పౌరులకు స్వాతంత్రం కల్పించాలంటే అజ్ఞానంతో నిరక్షరాస్యతతో చాలామంది ఉన్నారు, వారికి ఓటు హక్కు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. ఓటు హక్కు మొదట తమిళనాడులో క్రీస్తు శకం 326 సంవత్సరంలో అరిటాకులపైన ఓటును నిర్వహించుకున్నట్టు చరిత్ర మనకు ఆధారాలు చెప్తున్నది. ఇంకా ఓటు గురించి మనం మాట్లాడుతూ పోతే చాలా విషయాలు బయటపడతాయి. జై హింద్, జై భారత్. Please do like, share, subscribe to my channel. Hello viewers, happy Voters Day. Voting is a way by which we can change our nation. The ballot is more stronger than the bullet. Do like, share, subscribe to my challenges.